القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. بذكر شهر چبینی در خروش است ولی داند دری معنا که گوش است. نه بلبل بر غلش تسبیح خانه است که هر کار به تسبیحش زبان است. ذکر حق آمد غذایی روح را مرحم آمد ای دل مجروح را. لا اله الا الله لا اله الا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम दुनिया है अजब चीज़ को भी सुबह को भी शाम दुनिया है अजब चीज़ को भी सुबह को भी शाम दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो
दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। मकबूल तू है शाज़ है, काबिल तू बहुत है, मकबूल तू है शाज़ है, काबिल तू बहुत है, ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है, ऐना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है। एक चश्मे ज़दन गाफिल अज़ा शाह नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल अज़ा शाह नबाशी, शयद के निगाहे कुनदागाह नबाशी, शयद के निगाहे कुनदागाह नबाशी। उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। एहसान ग्रुप पिरोजपुर बांग्लादेश एर उद्योगे आयोजित ওয়াজ মাহফিল ও ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 14 জানুয়ারি 2019 রাজাপুর মডেল পাইলট হাই স্কুল ময়দান আয়োজিত মহতি এ মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, दूर दूरान्त থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান আযম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিত মা ও বোনেরা, ইকো একটু হালকা কমায়া ভলিউম আর একটু দেন। দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ, যে মহান রব্বুল আলমিনে ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য, শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থী মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন, রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সৈয়দুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিয়ে আযম, রাসূল আকরম, রহমত আলম, নবিয়্যুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শফিয়ে মাহশর, সাকিয়ে কৌসর, আকায়ে নামদার, মদিনা কা তাজদার, আফতাব নবুয়ত, ফখর মওজুদাত, সৈয়দুল মখলুকাত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন। এলাকার যুবক, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন, উলামায়ে হযরত, আইম্মায়ে মাসাজিদ, তালিবুল ইলম, এহসান গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, কর্তৃপক্ষ, সময়, পরামর্শ, অর্থ দিয়ে মাইক, লাইট, প্যান্ডেলের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন, প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন, আমিন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কিছু কথা বলার জন্য কোরআনে হাকিমের
ভেতর থেকে এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত অমীয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে এক হাদিসের অংশ পড়েছি। তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে ইখলাস রুহানিয়াতের সমন্বয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো, আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত, ধৈর্য, তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন, আমিন। ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফি ওয়াল জুই ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়ালি ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন। অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ পাক মুমিনকে পরীক্ষা করবেন মিনাল খাউফ, ভয়ের মাধ্যমে, ওয়াল জু, ক্ষুধার মাধ্যমে, ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল, সম্পদের ঘাটতির মাধ্যমে, ওয়াল আনফুস, জীবনের ঘাটতির মাধ্যমে, ওয়াস সামারাত, ফল ফসলের ঘাটতির মাধ্যমে, ওয়াবাশশিরিস সাবিরিন, সুসংবাদ তাদের জন্য যারা সাবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউসিব মিন, আল্লাহ তাআলা যার খায়রিয়াত চান, মঙ্গল চান, ভালাই চান, তাকে আল্লাহ পাক মুসিবতের মাধ্যমে ধৈর্যের পরীক্ষা নিবেন। রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া সাব্বিত আকদামানা আনসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। ধৈর্য, ও দয়ার মালিক, আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি না, মেহেরবানি করে তুমি সাবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। ওয়াসবির আলা মা ইয়াকুলুনা ওয়াহজুরহুম হাজরান জামিলা। ধৈর্যের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল। ধৈর্যের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন নবী আইয়ুব। ধৈর্যের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। শানিদা কায়বুয়াদ মানন্দ দিদা তোরা দিদা ওয়া ইউসুফ রাশনিদা। ধৈর্যের দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন রাহমাতুল লিল আলামিন। তায়েফের ময়দানে নবী কালেমার দাওয়াত নিয়ে যায়। তায়েফের বেঈমানেরা বাচ্চাদের বলে পাথর মেরে তাড়ায় দাও। বাচ্চাগুলো রাহমাতুল লিল আলামিনের শরীর মোবারকে পাথর মারে বৃষ্টির মতো। রাসূলের দেহ মোবারকে পাথর পরে পরে রক্ত বের হয়ে জুতা আটকায় যাচ্ছে। মায়ার নবী চোখের পানি ছেড়ে কাঁদেন, আর এক কদম দু কদম দিয়ে মক্কার দিকে রওনা হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে জিবরাইল আমিনের আগমন। ও নবী, আল্লাহ পাক সুসংবাদ পাঠাইছেন, আপনি কাঁদবেন না, অর্ডার করেন তায়েফের মানুষ এখনই ধ্বংস করে দেই। কেমন মায়ার নবী আমার, চোখের পানি ছেড়ে বলে, জিবরাইল ভাই, আল্লাহর তরফ থেকে যাই আসলো, আমার মন চায় না এদের উপরে কোনো হামলা হোক, কারণ এরা আমাকে চিনে না। যদি চিনতো আমাকে পাথর নিক্ষেপ করে রক্ত ঝরাইতো না। কেমন ধৈর্য ধারণ করলেন আমার নবী। সারাটা জিন্দেগি নবীর ধৈর্যের বয়ান। 2 রাকাত নামাজে সারা রাত কাটায় গেল আমার নবী। ওরে মুফতি সাহেব, ও মুহাদ্দিস সাহেব, আল্লাহর কসম করে বলি জবাব দাও। আবু হানিফার থেকে বড় মুফতি এই জমিনে তুমি হতে পারো নাই। রশিদ আহমদ গঙ্গুহির থেকে বড় মুহাদ্দিস তুমি হতে পারো নাই। কে সে? ইমামে আজম আবু হানিফা।
হাজার 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 মাসআলা বের করতেছেন কোরআন হাদিস রিসার্চ করে, অথচ সারা রাত নফল নামাজে রাত কাটায় দিলেন। তার থেকে ব্যস্ত তুমি ইমাম সাহেব হও নাই, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির থেকে বড় আলেম মুহাদ্দিস তুমি হও নাই, অথচ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহির 22 বছর পরে একবার তাকবীর উলা ছুটে গেল। 22 বছর পরে তাকবীর উলা ছুটে গেল, এমন কাঁদা যে কাঁদলেন, সন্তানের ইন্তেকালেও বাবা এমন কাঁদে না। অথচ তুমি বলো আমার এত ইবাদত লাগবে না, লাগবে না, লাগবে না। এই জমিনে যত মুফাসসির, মুহাদ্দিস, বক্তা, পীর, ওলি, আব্দাল, গাউস, কুতুব আছে, বুঝে আসলে জবাব দিবেন সাহাবায়ে কেরামের থেকে বড় মুফতি কেউ আছে? সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় মুহাদ্দিস, সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় পীর, সাহাবায়ে কেরামদের থেকে বড় ওলি কেউ নাই। অথচ তারা সারা রাত ইবাদত করে, আবার জিহাদের ময়দানেও দৌড়ায়, আবার সন্তানের হক আদায় করতে দৌড়ায়, স্ত্রীর হক আদায় করতে দৌড়ায়। নফল ইবাদত, ইশরাক, আওয়াবিন, চাষ, তাহাজ্জুদ কোনটাই বাদ নাই। প্রত্যেকটা লাইনেই তারা 105 নাম্বার নিলেন রসুলের মোহাব্বতের মাধ্যমে। যারা আজকে এত আমল লাগে না বলে আমলই করে না। চরমনায়ের জমিনে ঘুমন্ত অলিয়ে কামেল সৈয়দ ফজলুল করিম রহমাতুল্লাহ আলাইহি মাঝে মাঝে বলতেন, যারা জোরে জোরে জিকিরের বিরুদ্ধে ফতুয়া দেও, তোমরা আস্তে আস্তেও জিকির করো না। তাহলে আসলে তোমরা জলি জিকিরের বিরুদ্ধে ফতুয়া দাও না, মূলত তোমরা জলি জিকিরের বিরোধী না, তোমরা মূলত জিকিরেরই বিরোধী দুশমন। 3টা যুবক ছেলে সফরে রওনা হয়ে গেল। আরেকটু যদি ধৈর্যের সাথে সময় দেন তো আমি একটি ঘটনা টানতেছি ধৈর্যের দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য। 3টা যুবক ছেলে সফরে রওনা, জংলার পার্শ্ব দিয়া চলছে। হঠাৎ করে বৃষ্টি, মুষলধারে ঝড় তুফান, আল্লাহর বান্দা 3জন যুবক বিপাকে পড়ে গেলেন। এই বিপদ থেকে কেমনে আমরা আশ্রয় নেই, কোথায় যাই? চতুর্পার্শ্বে জঙ্গল আর পাহাড়, বাড়ি নাই, কোনো ঘর নাই। চিন্তায় নিরুপায়, আমরা বড় অসহায়, আমরা বড় অসহায়। আমাদের বাড়ি নাই, ঘর নাই, টাকা নাই, কি করি, কোথায় যাই? সিদ্ধান্ত নিয়ে চতুর্দিকে দ্রুত গতিতে ঘোরাফেরা করে দেখে একটি পাহাড় দেখা যায়। পাহাড়ের ভেতর একটি সুড়ঙ্গ পথ দেখা যায়, গর্তের মতো, গুহার মতো। 3জন পরামর্শের সিদ্ধান্তে বলে এখানেই আমরা আশ্রয় নেই, মুষলধারে বৃষ্টি থেমে গেলে আমরা বের হয়ে যাব। সিদ্ধান্ত মোতাবেক 3 যুবক ওই পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিল, ভেতরে প্রবেশ হয়ে গেল। ওখানে গিয়ে একটু আরামে বসলো। আল্লাহ তাআলার বড় কুদরত, হঠাৎ করে তাকায় দেখলো পাহাড়ের উপর থেকে একটি ভারী পাথর পড়ে পাহাড়ের গুহার মুখটা পুরো বন্ধ হয়ে গেল। এমন এক ভারী পাথর, শত মানুষ ধাক্কা দিলেও নড়াচড়া করানো যাবে না। এবার যুবকের বিপদ আরো ঘনীভূত হয়ে গেল। এক তো গুহার অন্ধকার, ওদিকে বৃষ্টি, আবার অন্ধকার, কোনো আলো নাই, আবার পাথরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গেল। ঘটনা বুঝে আসলে বলবেন কি যুবকের বিপদ হালকা না কঠিন? আল্লাহ বলেন এই বিপদের মধ্যে ধৈর্যের পরিচয়। সাহায্য চাইবা কার কাছে? ইস্তাইনু বিসসবরি ওয়াসসালাহ। আল্লাহ বলেন আমার কাছে সাহায্য চাও, দুনিয়ার কারো কাছে চাইও না। কারণ যেই বান্দা তোরে বেশি বেশি খাওয়ায়, ওই বান্দা তোরে আবার মেরে ফেলবে। বুঝো না? তোমার বডিগার্ড, সিকিউরিটি গার্ড, বডিগার্ডে বডির উপরে ছুরি মারে, মারে না? ইতিহাস। কারণ ওই বডিগার্ড সব জেনেছে তোমার কোথায় কি আছে।
দুনিয়াদার শয়তানগুলো বডিগার্ডরে কিনে ফেলেছে। সাদ্দামের পতন আপনজন কাছের মানুষের মাধ্যমেই হয়েছে। গাদ্দাফির পতন দুনিয়ার বড় বড় বেঈমান যত কাছের মানুষগুলোকে আঁকড়ায় ধরেছে, এরা বাঁচাবে, এরা বাঁচাবে। আল্লাহ বলেন কাল্লা, কখনো হবে না। মানুষ মনে করো তোরে মাল বুঝি বাঁচায় রাখবে, আল্লাহ বলেন না না। ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা, আল্লাহ বলেন কাল্লা লা ইউমবাযান্না ফিল হুতামা, হুতামা নামক জাহান্নামে এই মাল তোরে নিয়ে যাবে। ওমা আদরাকা মাল হুতামা, হুতামা নামক জাহান্নাম কেমন? নারুল্লাহিল মুকাদা, আল্লাহ তাআলা বলেন এটা হলো আমি আল্লাহর বানানো আগুন। আল্লাহর আগুন মানি আল্লাহ যত বড় তার আগুনের তাপমাত্রা তত বড়। যুবক তিনজন বিপদে পড়ে, মারাত্মক বিপদ। এখন এই বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? চতুর্পার্শ্বে জঙ্গল, মানুষ নাই, অন্ধকার গুহার মুখ, ওদিকে বৃষ্টি, চতুর্দিকে পাহাড় আর জঙ্গল। তিনজনে মশওয়ারা করতেছে কি করা যায়। একজনে বলে ভাই এই মুহূর্তে আমার আল্লাহর কাছে কান্না ছাড়া কোনো পথ নাই। কি দিয়ে কাঁদবো? কান্নারও তো একটা পুঁজি লাগবে। জীবনে আকাম কুকাম করে সব শেষ করেছি, এমন কি ভালো কাজ করেছি যেই কাজটাকে আজ আল্লাহর কাছে পেশ করব? হঠাৎ দ্বিতীয় যুবক বলে রে ভাই আমার জীবনে কোনো ভালো কাজ নাই, তবে একটা ভালো কাজ আমি করেছিলাম আল্লাহর মহব্বতের কারণে। তাই নাকি? বলে হ্যাঁ। বলে তো ওই কাজটাকে ওসিলা বানায়া আল্লাহর দরবারে একটু কান্না করে দোয়া করো। তৃতীয় যুবক বলে হ্যাঁ আমারও জীবনে একটা ভালো কাজ আছে। বলে যদি তাই হয় তুমি ওই ভালো কাজটার ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। প্রথম যুবক বলে আমারও মনে পড়েছে, আমারও জীবনে এরকম একটা ভালো কাজ আছে, দোয়া করো আল্লাহর দরবারে। এরে হাজী সাহেব, আল্লাহর কাছে এমন কি কাজ করেছেন যে নাজাতের জন্য পেশ করবেন? নিজেও নামাজ পড়লেন না, পর্দা করলেন না, সন্তানগুলোকেও মানুষ বানায়া কবরে গেলেন না। এরে পর্দার আড়ালের মা, এই শীতের মধ্যে ঠান্ডার ভেতরে ও মা, কত দূর থেকে আপনারা বয়ান শোনার জন্য আজ রাজাপুর মাঠের পার্শ্বে হাজির হয়েছেন। আসেনি মা বোন? আম্মা জান, প্রচন্ড শীতের ভেতরে কোথা থেকে এসেছেন হাফিজুর রহমানের বয়ান শোনার জন্য। আম্মা জান, আপনার কি একটু মন চায় না আপনিও একজন হাফিজুর রহমানের মা হয়ে কবরে যাবেন? একটু কি মনে চায় না? একটু কি মনে চায় না কোরআনওয়ালার মা হয়ে কবরে যাবে? ওই মা ওই বাবার কপাল কত ভালো, যেই মা বাবার সন্তানের আজানে মানুষ মসজিদে নামাজে দাঁড়ায় যায়। ওই আব্বা আম্মার কপাল কত ভালো, যেই মা বাবার সন্তানের পেছনে দাঁড়ায় হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়ে। ওই মা বাবার কিসমত কত ভালো, যেই মা বাবার কাছে সন্তানের কাছে হাজার হাজার মানুষ দোয়ার জন্য দৌড়ায়। তিনজন যুবক গর্তের ভেতরে, অন্ধকার, পাথর চাপা, মুখ আটকায় গেল। এক যুবক আল্লাহর দরবারে দোয়া শুরু করলেন, ও দয়ার মালিক, তুমি জানো আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই, তবে জীবনে একটা ভালো কাজ আমি করেছিলাম। আমার টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ির অভাব ছিল না। এক সময় আমার বাড়িতে কর্মচারীরা কাজ করত, দিন কাজ করে সন্ধ্যাবেলা মজুরি নিয়ে যেত।
এক যুবক কর্মচারী অর্ধ দিন কাজ করে পুরা দিনের বেতন চাইলো, আমি দিলাম না। যুবক টাকা পয়সা রেখে চলে গেল। ওই টাকাটা আমি আমানতের সাথে ভাঙ্গি নাই, আমি অল্প অল্প করে একটি বকরি কিনলাম। বকরি কিনে কিনে একের পরে দুই, দুই থেকে তিন হয়ে বিশাল বকরির পাল হয়ে গেল। আল্লাহ তোমার কুদরতে দেখি একদিন ওই যুবক আমার বাড়ির দরওয়াজায় হাজির। বললেন, মালিক আমার সে অর্ধ দিনের মজুরি দাও। আমি বললাম, হে যুবক, ওই যে মাঠে বকরির পাল, পুরা বকরির পাল তুমি নিয়ে যাও। বলে, কেন? বলে, এগুলোর মালিক তুমি, আমি না। বলে, কিভাবে আমি মালিক? আমি তো অর্ধবেলা কাজ করেছি। বলে, রে বান্দা, ওই অর্ধবেলার কাজের টাকা দিয়ে আমি অল্প অল্প করে আমানত রক্ষা করে এই কাজ করেছি। 1 টাকা 2 টাকা দিয়ে বকরির পাল। ও আল্লাহ, ওই যুবকের পুরা বকরির পাল দিয়ে দিলাম, চলে যায়। আমি ইচ্ছা করলে বকরির পাল রেখে ওর মজুরির টাকা দিয়ে বিদায় করতে পারতাম। হে মালিক, তোমার মোহাব্বতের কারণে, জবাবদেহিতার ভয়, আমি আল্লাহ আমানত রক্ষা করে পুরা কাজটা করলাম তোমার মোহাব্বত। যদি পছন্দ হয় মেহেরবানি করে এই আমলের বিনিময়ে গুহার মুখের ভারী পাথর তুমি সরায়া দাও। ইতিহাস লেখে, যুবক চোখের পানি ছেড়ে যখন দোয়া করে কান্না করা শুরু করলো, দোয়া শেষ, গর্তের মুখ থেকে পাথরের 3 ভাগের 1 ভাগ অটোমেটিক সরে যায়। দ্বিতীয় যুবক হাত তুলেছেন, হে মালিক, জীবনটা আমার গুনার কাজে ভরপুর হয়ে আছে, এমন কোন ভালো কাজ আমার নাই, তবে একটা ভালো কাজ আমি করেছি রে আল্লাহ। আমি একদিন আমার চাচার বাড়ি বেড়াইবার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। আমার চাচার বাড়ি গিয়ে দেখি আজীব তামাশা। আমার চাচাও নাই ঘরে, আমার চাচিও নাই কোথাও। ঘরের মধ্যে শুধু একা যুবতী আমার চাচাতো বোন। ঘরের মধ্যে আমার চাচাতো বোনটাকে পেয়ে যৌবনের চাহিদা পূরণে আমি আমার যৌবনের হাত প্রসারিত করে আমার বোনটাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলাম। যুবতী আমার চাচাতো বোন মাটিতে পড়ে গেলে আমি বুকের উপরে চেপে বসলাম। যৌবনের তাড়নায় আমি আক্রমণ শুরু করব। এমন সময় আমি তাকায় দেখি বোনের চোখ বেয়ে পানির ফোঁটা গাল বেয়ে মাটি স্পর্শ করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বোন কেন তুমি কাঁদো? চোখের পানি ফেলে কাঁদো। বোন মাটিতে পড়ে কান্না কণ্ঠ দিয়ে বলে, রে ভাই, তুমি জানো এখানে আমার মা নাই, আমার বাবা নেই। আমার এই বয়সের সীমানা পর্যন্ত একটা চরিত্রের দাগ কেউ দিতে পারে নাই। ও ভাই, তুমি আমাকে বিবাহ করার রাস্তা তো খোলা আছে। যদি আমার মা বাবা রাজি না থাকে, আমি আমার মা বাবাকে রাজি করায় নিব। তারপরেও তোমার পায়ে হাত রেখে বলি, রে ভাই, এখানে আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নাই। তুমি আমাকে হালাল ভাবে গ্রহণ করে নাও। তারপরেও বলছি, আমার এই চরিত্রের মধ্যে তুমি কোনো দাগ বসায় না রে ভাই। যুবক কাঁদে আর বলে, আল্লাহ, আমি আমার বোনের এই কান্না চোখ দেখে আমার চোখের পানিও পড়ে শুরু হয়ে গেল। আমি আল্লাহ তোমার দরবারে জবাবের ভয়ে আমি বোনকে নিরাপদে ছেড়ে দিয়া চলে গেলাম। ও আল্লাহ, এই আমলটা যদি তোমার মহাব্বতে পছন্দ হয়ে থাকে,
মেহেরবানি করে এই বিপদ থেকে তুমি হেফাজতের ব্যবস্থা করে দাও। যুবক দোয়া করা মাত্র তাকায় দেখে গুহার মুখ থেকে পাথরের 3/2 ফাঁকা হয়ে গেল। তৃতীয় যুবক আল্লাহর দরবারে কাঁদেন, ও মালিক, এমন কোন গুনাহ নাই করি নাই, তবে জীবনে একটা ভালো কাজ আমি করেছি রে আল্লাহ। আমি বড় গরিব, বড় অসহায়, মানুষের বাড়ি কাজ করে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি আসতাম। বাড়ি আসার সময় দুধ নিয়ে আসতাম, গাভীর দুধ। ওই দুধ এনে বাসার মধ্যে ঢুকে আমি প্রথম আমার মা, এরপরে বাবাকে পান করায়, তারপরে আমার সন্তান স্ত্রীকে দিতাম। এক রাতের ঘটনা এমন হয়ে গেল, রাতের গভীরে আসতে দেরি হয়ে গেল। ওই রাতের গভীরে দুধের পেয়ালা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখি আমার মা বাবা ঘুমায়, সন্তানেরা ক্ষুধার তৃষ্ণায় মাটিতে পড়ে আছে। আমি ওয়াদাবদ্ধ আমার মা বাবাকে আগে দুগ্ধ পান করাবো, তারপরে আমার বাচ্চাগুলো। আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে মায়ের মাথার শিওরে দাঁড়ায় গেলাম। মা ঘুমায়, এদিকে আমার ছোট ছোট বাচ্চাগুলো পা জড়ায় কাঁদে আর বলে, আব্বু খানা দেও, পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারি না। বাচ্চাগুলো কান্না করে করে এক পর্যায়ে মাটিতে ঘুমায় গেল। আমি মাকে না দিয়া বাচ্চাকে দিব না, ওয়াদা করে দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়ায় আছে। ফজরের আজান হয়ে গেল, মা ঘুম থেকে সজাগ হয়ে তাকায় দেখে আমি সন্তান দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়ানো। মা চিৎকার দিয়ে বলে, রে বাবা, তুমি কি ঘুমাও নাই? মা উঠে দেখে আমার পায়ের কিনারায় বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তৃষ্ণায় কেঁদে মাটিতে পড়ে আছে। মা আমার বাচ্চাগুলো উঠাইয়া দুগ্ধ পান করায়, মা পান না করে দোয়া করলেন, আল্লাহ আমার সন্তানটারে কবুল করে নেও। ও মালিক, আমার মা বাবার মোহাব্বতে কাজটা করেছি, আল্লাহ এ কাজটা যদি পছন্দ হয় মেহেরবানি করে তুমি পাথর সরায়া দাও। সাথে সাথে পুরা পাথরটাই গুহার মুখ থেকে সরে গেল। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ। আল্লাহ বলেন, আমি ভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করব। ধৈর্য ধারণ করে পাশ করার চেষ্টা করে আগাও। ও পর্দার আড়ালের মা ও বৃদ্ধ বাবাজির যুবক, কত পরীক্ষা নবীদের উপরে গেল, কত সাহাবায়ে কেরামের উপরে গেল, সেই তুলনায় 1000 কোটি ভাগের 1 ভাগ কষ্ট আমাদের উপরে নাই। এরপরেও কত পায়ে ধরে বিনয়ের সাথে বুঝায় বুঝায় বলি, বাবা টুপি পর, নামাজ আদায় করো, তারপরও তুমি রাজি হও না। আর আমাকে যদি কোটি টাকার লোভ দেখায় বলো, ভাই দাড়িটা খাটো করে দাও, গলায় ছুরি আসবে, জীবনে দাড়ি কাটবো না, টুপিও ছাড়বো না। একটু চিন্তা কর হে যুবক, তোর পায়ে ধরার পরেও তুই টুপি পরতে চাও না, আর আমাকে কোটি টাকার লোভ দেখাইলো আমি টুপি ফেলতে চাই না। কারণটা কি? অন্য কোনো কারণ না, জাহান্নামের আযাবের ভয়। কারণ আল্লাহর কোরআন, নবীর হাদিস সামনে আজ বিদ্যমান। গুনাহগারের জন্য আযাব, ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। ওই জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবি না রে যুবক। জমিন থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল উপরে সূর্য, 13 লক্ষ গুণ বড়। মদিনার নবী বলেন, দেখো তাকাইয়া, দিনের বেলা সূর্য, রাতের বেলা নাই, এরপরও শীতের মধ্যে এত ঘাম কেন, গরম কেন? হাসরের ময়দানে নবী বলেন, এই সূর্য মাথার উপরে নেমে আসবে, জমিনটা তামা হয়ে যাবে, একটা নয়, দুইটা নয়, 12টা মুখ জমিনে দিবে। আল্লাহ বলবেন, সূর্য তোর সব তাপগুলো ছেড়ে দাও। সূর্যের তাপে গুনাহগারের মাথার মগজগুলো ভাতের মারের মতো ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা
গরম বিকট আওয়াজ দিয়া বলবেন আমতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, এরে গুনাহগারের দল, তোমরা নেককারদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। নেককারদের বলবে ও নেককারীর দল, দুনিয়াতে আমি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য কত রাত ঘুমাও নাই, যায় নামাজ বিছায়া ভোর রাতে কান্নার আওয়াজ, কত আল্লাহ ওয়ালার দরবারে দৌড়াইছো। এরে আল্লাহর বান্দা কত কষ্ট করে নামাজ পড়েছো, শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়া ওযু করেছো। কত মানুষ টুপিওয়ালা বলে গালি দিছে, টুপি ফালাও নাই, দাড়িওয়ালা বলে গালি দিয়েছে, দাড়ি ফালাও নাই। আজ আমি আল্লাহ তোর সাথে মোলাকাত করব, আরশের নিচে গিয়া অবস্থান করো। আর গুনাহগার গুলোরে বলবে ফেরেশতা, এই গুনাহগার গুলো লাইনে দাঁড় করাও, বাম হাতে আমলনামা দিয়া জাহান্নামে পাঠায় দিব। তবে সোজা হাতে দেওয়া হবে না, আল্লাহ অর্ডার করবেন এই নাফরমান গুনাহগারকে নবীরা বয়ান করলো, শুনে নাই, মানে নাই, আলেম ওলামাদের বয়ান শুনিয়াও আমল করে নাই, বরং বিরোধিতা করেছে। আজকে সোজা হাতে আমল নামা দেওয়া হবে না, আমার দেওয়া পানি, আমার দেওয়া মাছ, আমার দেওয়া সূর্যের আলো সব বান্দা ভোগ করলো, আমি আল্লাহর বিরোধিতায় চলছে আজীবন। আমি আল্লাহ সোজা হাতে আমল নামা দিব না। এই বেঈমানের আমল নামা দেওয়ার জন্য কেমন পলিসি হবে? আল্লাহ বলেন, ও ফেরেশতা, এই বান্দার বুকের মাঝখান দিয়া ছিদ্র করে হাতটা ভেতরে ঢুকাইয়া পিঠের থেকে বের করে দাও। আল্লাহর অর্ডারে ফেরেশতা হাতটা বুকের মাঝখান দিয়া ঢুকায়া পিঠের থেকে বের করবে, আল্লাহ পেছনে হাতে আমল নামা দিবেন। আর বলবেন, ইকরা কিতাবাকা কাফা বিনাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা হাসিবা, জীবনে কোথায় কি অপরাধ করেছো আমলনামা পড়ে দেখ। ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ, হাত পেছনে, আমলনামা পেছনে, চোখ দুটো সামনে কিভাবে পড়বে? আল্লাহ রাগান্বিত মেজাজ নিয়ে বলবেন, ও ফেরেশতা, এই নাফরমানের ঘাড় ধরে মোচড় দিয়ে পেছনে ফিরায় দাও। আল্লাহর অর্ডারে ফেরেশতারা ঘাটটা ধরে পেছনে ফিরায় দিবে। ওদিকে জাহান্নামের আওয়াজ, জাহান্নামের মাঠ থরথর করে কাঁপতে থাকবে। জাহান্নাম বলবে, আল্লাহ, গুনাহগার গুলো কই, আমার পেটের ভিতরে দাও। জাহান্নামের আওয়াজ এমন বিকট হবে, হাল মিন মাজিদ, জাহান্নামের বিকট আওয়াজ। আল্লাহ বলবে, ওরে ফেরেশতা, জাহান্নামটারে ধরে রাখ, পেছনে রশি লাগায় ধরে রাখ, কারণ এই জাহান্নাম সামন দিকে আসলে একটা উম্মতেরও ছাড় দিবে না। জাহান্নামকে ফেরেশতারা শিকল লাগায় পেছনে ধরে রাখবে, শিকল লাগায়ও ধরে রাখতে পারে না। শিকল ভেঙ্গে আল্লাহর দিকে আসতেছে। এই অবস্থা দেখে আপনার আমার মায়ার নবী সিজদায় পড়ে কান্না শুরু করবেন আর বলবেন, ওরে মালিক, জাহান্নাম রে ফিরাও, আমার একটা উম্মত যেন জাহান্নামে না যায়। মায়ের নবীর কান্না ভারী হয়ে যাবে হাসরের মাঠ। আল্লাহ বলবেন, ও নবী, আপনি কাঁদবেন না, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, আমি আপনাকে খুশি করব, মাথা উঠান, আপনি কাঁদবেন না। আল্লাহ কুদরতের হাতে এক চিমটি পানি দিয়া ফেরেশতাকে বলবেন, ও ফেরেশতা, এই পানিটা জাহান্নামের গায়ে ছিটাইয়া দাও। আল্লাহর দেওয়া কুদরতের পানি জাহান্নামে দেওয়া মাত্র জাহান্নামটা পেছনে দৌড়ায়। আল্লাহর ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহ, শিকল লাগায় যে জাহান্নামের ধরে রাখতে পারি না,
এমন কি একটু পানি দিলা যে জাহান্নাম পেছনে দৌড়ায়, এটা কেমন বরকতের পানি? এটা কি কাউসারের পানি নাকি জমজমের পানি? আল্লাহ বলবেন না না, এ পানিটা জমজমের পানিও না, কাউসারের পানিও না। আল্লাহ বলবেন এই পানি হলো আমার গুনাহগার বান্দা দুনিয়ার চোখের পানি। জাহান্নামের ভয়ে আমার গুনাহগার বান্দাগুলো চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কান্না করেছে, আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য কান্না করেছে। আমি আল্লাহ ওই পানিগুলো জমা রেখেছি, ওই চোখের পানি আজ আমি আল্লাহ জাহান্নামের গায়ে ছিটায় দিলাম। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, বালিশে মাথা লাগায় চিন্তা কর, দুনিয়াটা কিছুই না। আজকে ডানে বামে তাকায় দেখ, তোর মতো যুবক দাড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই। স্কুলে পড়ে নামাজ বাদ দেয় না, কলেজে পড়ে নামাজ ছাড়ে না। কয়দিন আর বাহাদুরি করবি রে যুবক? তোর মতো কত যুবক খেলার মাঠে বন্ধু ছিল, আজকে কবরে চলে গেল। লেখাপড়ার টেবিলে ছিল, আজ কবরে চলে গেল। এরে যুবক, কয়দিন আর বাহাদুরি করবি? আল্লাহর দরবারে জাহান্নামের ভয়ে কান্না করে তওবা করো। আল্লাহ, গলায় ছুরি আসবে, নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না। আল্লাহ, আয় আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। মা বাবারে কষ্ট দিব না, নামাজ বাদ দিব না, নবীর সুন্নতের জবাই করব না রে আল্লাহ। হারামের পথে আর উপার্জন করব না। আয় আল্লাহ, হালালের পথেই চলবো। তুমি আমাকে তওবা করার তৌফিক দাও। আয় আল্লাহ, তোমার খাস বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। তওবা করার যদি নিয়ত হয় খাঁটি, মুনাফিকি যদি না থাকে, আল্লাহর মহব্বতে তওবার নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহকে দেখায় দাও। আয় আল্লাহ, সবার হাত আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, তওবা কবুল করে নেন। তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার মতো তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, নবীর সুন্নতের আমলওয়ালা জিন্দেগি দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্নী। ও দয়ার মালিক, কুদরতের নজর দিয়া দেখেন, এ ময়দানে আপনার কত গোলামরা হাজির হয়েছে, কত উলামায়ে কেরাম, কত সাদা দাড়িওয়ালা মুরব্বী, কত যুবক, ছাত্র ভাই, ব্যবসায়ী, শ্রমিক এখানে হাজির হয়েছে। টাকার জন্য না, খানার জন্য না, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই। আল্লাহ, গুনাহ করে করে জীবনটারে নাপাক করেছি রে আল্লাহ। শয়তানের ধোকায় পড়ে গুনাহ করেছি, নফসের ধোকায় পড়ে গুনাহ করেছি রে আল্লাহ। জাহান্নামের আযাব সহ্য করতে পারবো না। মেহেরবানি করে আল্লাহ কুদরতের নজর দিয়া দেখেন, মেহেরবানি করে সকলের জীবনের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মাহফিল কবুল করে নেন, আয়োজনকারীদের কবুল করে নেন, এহসান গ্রুপকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এলাকায় শান্তির ব্যবস্থা করে দেন। এই মাহফিলের পেছনে টাকা পয়সা, পরামর্শ, মাইক, লাইট, প্যান্ডেল দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, প্রশাসনিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, সারা দুনিয়ায় শান্তি দান করেন, বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন,
মেহেরবানি করে বাকি কথা আমল করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, নবীজির মহব্বতে আমাদের কবুল করে নেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, শুহাদায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরামদের মাকাম বাড়ায় দেন আল্লাহ। নবীজির রওজায় গিয়া সালাম দেওয়ার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, বাইতুল্লাহ ধরে লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, কামাই রুজি, ব্যবসা, চাকরি, লেখাপড়া, পরীক্ষার্থী যারা সফলতা কামিয়াবি দান করেন আল্লাহ। হালাল রিজিক দান করেন, হারাম থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। হারামের সাথে যারা জড়িত, হেফাজতের সাথে হালালের দরজায় কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, সকলকে আপনি মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, অন্তর থেকে রিয়া, হাসাদ, কিবির দূর করে ইখলাস দান করেন আল্লাহ। ঘরে ঘরে সুন্নতের বাতি জ্বালায়া দেন। মা বাবাকে কবুল করে নেন। মা বোনদের পর্দা নিশি বানায় দেন। ছেলে সন্তান নেককার দিনদার বানায় দেন। আয় আল্লাহ, কারো হাত আপনি খালি হাতে ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ। অভাবীদের অভাব দূর করে দেন। আয় আল্লাহ, মুসিবত থেকে কুদরতের হাতে হেফাজত করেন আল্লাহ। সমস্ত মাদ্রাসা মসজিদ গুলো কবুল করে নেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নবীর আদর্শওয়ালা বানায় দেন। পরস্পরে হিংসা দূর করে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, সুন্নতের আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, সবার আমিন কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, ইসলামের জন্য দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল তাদের মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, রাজনীতিবিদ সহ দেশের প্রত্যেকটা নাগরিকের দিনদার বানায় দেন আল্লাহ। জালেম মুনাফিক দুশমন থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, দুশমন থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। মুখালিফের মুআফিক বানায় দেন। মুখালিফের মুআফিক বানায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আলোচনার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। আয় আল্লাহ, আমাদের তওবা কবুল করে নেন। তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দেন। সহিভাবে কোরআন পড়ার তৌফিক দান করেন। উলামায়ে কেরাম এবং আল্লাহর খাস বান্দা ওলিদের বন্ধু বানায় দেন। আয় আল্লাহ, নবীজির মোহাব্বতে আমাদের দোয়া মোনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আমরা যারা হাত তুলেছি অনেকের মা নাই, অনেকের বাবা নাই। আয় আল্লাহ, জানি না কে ইয়াতিমের মতো হাত তুলেছেন। মেহেরবানি করে সবার কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন। যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ, অসুস্থ যারা সুস্থ বানায় দেন। আপনার মতো বড় ডাক্তার কেউ নাই। কুদরতের দ্বারা নবীজির মোহাব্বতে সুস্থ করে দেন আল্লাহ। আওয়াজের ভেতরে ইখলাস রুহানিয়াত বাড়ায় দেন আল্লাহ। সারা দুনিয়ায় খেদমতের জন্য কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, ইজ্জতের সাথে নিরাপদে সমস্ত প্রোগ্রাম করার মতো তৌফিক, সাহস, হিম্মত বাড়ায় দেন। আয় আল্লাহ তাআলা, সহি কথা আমল করার বলার তৌফিক দান করেন। কোরআন ও হাদিসের ইলমের নূর দিয়া সিনাটা ভরপুর করে দেন। আয় আল্লাহ, হেদায়েতের নূর সবার সিনায় দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যত মুসিবত আছে কুদরতের হাতে দূর করে দেন। সাবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন আল্লাহ। গায়রুল্লাহর মুখাফিকি থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। ও দয়ার মালিক, চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ। চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ। চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ তাআলা, উলামায়ে কেরামদের আমিন কবুল করে নেন। মুরব্বীদের আমিন কবুল করে নেন। যুবক ছাত্র ভাইদের আমিন কবুল করে নেন। মা বোনদের আমিন কবুল করে নেন। নবীজির মোহাব্বতে আমাদের মোনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এলাকার ঘরে ঘরে হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেন। বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ। ঈমান ও আমলের শক্তি বাড়ায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, নবীজির মোহাব্বত অন্তরে দান করেন।
গুনাহ মুক্ত জিন্দেগি দান করেন। আয় আল্লাহ, মোবাইলের গুনাহের থেকে যুব সমাজকে হেফাজত করেন আল্লাহ। মোবাইলের গুনাহের থেকে জাতিকে হেফাজত করেন। মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করেন আল্লাহ। আগামী 1 ফেব্রুয়ারি ঢাকার মাদ্রাসার মাহফিল কবুল করে নেন। গায়বী খাজানা থেকে কামিয়াবির আয়োজন ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সকলের দিলের নেক আশা পূরণ করে দেন। আয় আল্লাহ, সকলের দিলের নেক আশা পূরণ করে দেন। আয় আল্লাহ, পরস্পরে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, পুরো অঞ্চলের ভিতরে হেদায়েতের বাতি জ্বালায় দেন। আয় আল্লাহ, দুশমন মুখালিফ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন আমিন। আয় আল্লাহ, দিন নাই রাত নাই, আমার কলিজার বন্ধুবর এহসানের চেয়ারম্যান আমার ভাই আল্লামা রাগিব হাসান এত মেহনত করে দিনের খেদমতের আঞ্জাম দিতেছেন। তার হায়াতে স্বাস্থ্যে বরকত বাড়ায় দেন, মুসিবত থেকে হেফাজত করেন, হালাল ভাবে বরকতি রিজিকের দরজা আরো প্রশস্ত করে দেন। আয় আল্লাহ, কুদরতের হাতে দিনের খাদিম হিসাবে কবুল করে নেন। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন 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 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।